नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। केंद्रीय कैबिनेट वालों सरकारी मुलाजमां दी योग्यता ते कुशलता नूं वधाउण दे प्रोग्राम मिशन कर्मयोगी नूं मंजूरी। जम्मू और कश्मीर अधिकारत भाषावां बिल 2020 तो इलावा 3 महत्वपूर्ण MOU लियाउण दी तजवीज़ नूं भी दित्ती प्रवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी नाल सरकार के मनुखी स्रोत प्रबंधन दे विच वड्डा बदलाव आवेगा। केंद्र वालों PUBG समेत 118 मोबाइल ऐपां ते रोक। कहा कि यह ऐप देश की प्रभुसत्ता अखंडता ते सुरक्षा के लिए वड्डा खतरा सन। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म लघु ते दरमियाने उद्यमां नूं समय सिर भुगतान करन लई कई कदम चुके ने। पिछले 3 महीनों दौरान केंद्रीय मंत्रालयों ते जनतक अदारियां वालों इन्हां उद्यमां नूं 68 अरब रुपए तो वाधा भुगतान किया गया है। फ्रांस वालों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच स्थाई मैंबरी लई भारत का जोरदार समर्थन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सूबेदार राजेश कुमार के एक परिवारक मैंबर नूं सरकारी नौकरी ते 50 लाख का एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों दौरान शहीद होने वाले राजेश कुमार पंजाब के दूजे JCO ने। अकाली दल वालों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सूबे दीआं जेलां विच वड्डी पद्धर ते सुधार लियाउण दी मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी मुलाजमां की योग्यता ते कुशलता नूं वधाउण दे प्रोग्राम मिशन कर्मयोगी नूं मंजूरी दी गई। मीटिंग मगरों इस प्रोग्राम बारे मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिआ कि यह प्रोग्राम सरकारी मुलाजमां दे लई योग्यता निर्माण का आधार तैयार करेगा तां जो विश्व के दूजे देशों दे विच चल रहीआं कार्य प्रणाली सिੱਖਿਆ ਦੇ नाल कर्मचारी भारतीय सभ्याचार दे नाल जुड़े रहन। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविख के लिए अजिहे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो ज्यादा रचनात्मक चिंतनशील नवाचार पेशेवराना और तकनीकी रूप के समर्थ और योग होण। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी मिशन मनुखी स्रोत विकास की दिशा में सरकार की सब तो वड्डी पहल होवेगा। के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। जावड़ेकर ने दस्सिआ कि कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर राजभाषावां बिल 2020 लियाउण की तजवीज़ नूं भी प्रवानगी दे दी है जिस तहत उर्दू कश्मीरी डोगरी हिंदी और अंग्रेजी जम्मू कश्मीर के विच सरकारी भाषावां होणगियां। इस तो इलावा 3 नवें MOU लिआंदे जाण की तजवीज़ नूं भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर अधिकारत भाषावां बिल 2020 नूं संसद दे विच पेश किए जाण दे फैसले नाल सूबे दे लोकां दी लंबे समय तो चली आ रही मंग पूरी हुई है। कैबिनेट वालों लए गए एक होर फैसले अनुसार जापानी बाजार के लिए भारतीय कपड़िਆਂ की गुणवत्ता और परीक्षण के सुधार लियाउण दे लई भारत और जापान विचाले समझौता करने की तजवीज़ नूं भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी के नाल सरकार के मनुखी स्रोत प्रबंधन दी प्रणालियां के बुनियादी तौर पर सुधार आवेगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के नाल अति आधुनिक ढांचे के विकास और सरकारी मुलाजमां की योग्यता वधाउण विच मदद मिलेगी। मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी मुलाजमां नूं भविख के लिए तैयार करना है तां जो वो होर वधेरे रचनात्मक बनन और पारदर्शिता ते तकनीक राही नवाचार नूं अपना सकन। केंद्र ने PUBG समेत 118 मोबाइल ऐपां ते रोक लगा दी है। यह ऐप भारत की प्रभुसत्ता अखंडता राष्ट्रीय सुरक्षा और समाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक मने गए हैं। इन्हां ऐपां की रोक नाल मोबाइल और इंटरनेट सेवावां का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीय नागरिकों के हितों की राखी होगी। हुण इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय ने इन्हां ऐपां ते रोक लगाउंदिआं कहा कि इन्हां बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ स्रोतों तो शिकायतां मिलियां ने कि एंड्रॉयड ते iOS प्लेटफॉर्मां ते मौजूद कुछ मोबाइल ऐप लोकां दे नाल जुड़ियां सूचनावां दे नाल हेराफेरी
ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਨਾਰਡਿਕ ਮੈਪ, ਲਿਵਿਕ ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈਟ, ਵੀਚੈਟ ਵਰਕ, ਵੀਚੈਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਹੰਟਰ, ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਅਤੇ ਬਾਰਪਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 68 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਇਮੈਨੂਅਲ ਲੀਨੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਨੀਡਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਲੀਚਪੁਰ ਕਲੋਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਵਲਦਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਨੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ JCO ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ NCRB ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। NCRB ਨੇ 2019 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ।
ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।